إخوانه وأصحابه وأحبابه والطلاب وتلامذته كلهم جميعا قد دخل هذا الدار من العلماء واليسر المقربين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم طلبات ونفعات في الدنيا والآخرة أن الله ينور قلوبنا ويزكي أنفسنا ويحسن أخلاقنا أن الله جميع أمراضنا باطن ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل به الشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا خصوصا بن أخي حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والآن محمد بن عباس المنور والآن علي بن عبد الله بن حمد بن عمر رفيق وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء أجلا شفاء لا يغادر سقما ولا آلما على هذه من كل صالحة جالبة لكل خير دافية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد تعينني بالمنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصبر بها العيوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا
يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في السلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. أتذكر التذكير حث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حببنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندام يوم القيامة. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, masyaallah hadirin jamaah Majlis Taklim Diaman Habib Ali bin Ahmad Bahsin Habib Muallimna rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Pada syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu ya Rabb. Di malam yang ke-15 daripada bulan Jumadil Akhir, pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah, dipilih, dikumpulkan dan dimuliakan Allah untuk berkumpul di tempat teramat sangat penuh berkah, di kediaman seorang wali bin awliyaillah Habibun al-Mahbub al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin, yang mudah-mudahan Allah menghendaki kita kumpul di majlis ini, di rumah ini, kelak akan mengumpulkan kita bersama beliau dan bersama orang-orang saleh, para awliya yang pernah duduk di tempat ini, dan semua orang-orang yang kelak akan berkumpul bersama Habibana Alwi. Dan kita pun mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diizinkan untuk mengajak anak istri kita, orang tua kita, keluarga yang kita cintai untuk duduk bersama mereka, orang-orang saleh, para awliya Allah, para atqiya Allah, para asfiya Allah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan ini tempat kita balik membawa berkah untuk anak istri kita. Segala apa yang kita jalankan dimudahkan Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesusahan kita dihilangkan Allah, segala penyakit yang mungkin ada pada diri kita atau keluarga kita disembuhkan oleh Allah, dijauhkan dari bala dan musibah. Dan kita mohon tawassul kepada Allah
dengan berkat baginda Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat ashab Rasulullah, berkat para awliya Allah, terkhusus pada alim dan Allah angkat bala dan kesusahan yang saat ini dirasakan oleh banyak daripada umat Islam, terutama ikhwan kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan banyak lagi belahan bumi Indonesia ini dan juga di luar sana yang mereka mendapatkan cobaan musibah. Mudah-mudahan Allah segera angkat musibah dan bala tersebut. Allah berikan kesabaran dan keikhlasan untuk mereka. Yang wafat Allah catat sebagai husnul khatimah, meninggal sebagai syahid. Yang hidup dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dan Allah ganti kehilangan apa dari harta mereka dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Dan kita yang di sini dijaga Allah terus dari segala bala dan musibah tersebut, baik musibah dunia, lebih lagi ya Allah daripada musibah agama. Mudah-mudahan kita istiqomah Allah sampai kita wafat setelah panjang umur dalam sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul ahbab, ikhwani hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Melanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan dari kitab Nasaih Diniyah dari Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih pembahasan seputar tentang fadail ulama, fadilah ilmu ulama, ahli ilm dan majlis ilmu. Subhanallah, ini pun kita sentuh, kita bahas kemarin masih dalam bab yang sama juga di majlis waspada di rumah Habib Muhammad bin Muhsin Hasegab dalam kitab Matrajul Rabih Imam Damyati. Kita membahas tentang fadilah ilmu, menuntut ilmu dan orang berilmu. Begitu juga di Masjid Lawang Kidul, Muqaddimah Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Al-Imam Al-Rabillah Abdul Samad Al-Falimbani, juga pembahasan muqaddimah kitab beliau tentang fadilah ilmu, orang menuntut ilmu dan ahli ilm. Dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan orang-orang tersebut, berkumpul bersama mereka dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan kita pun mampu di samping mengamalkan juga membagi, menyebarkan ilmu yang kita miliki, yang kita dapat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab, kita sedikit mundur dua alinea, mengulangi sedikit lalu kita sambung lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid dharain. Amin. Wa fadailul ilmi wa ahluhu la tuhsa, wa kitabullah wa sunnat rasulih wa athar salaf salih mashhura wal ma'rufa fi dhalik, wal kutubul mashhunatun biha a'ni bi fadailil ilm wal ulama. Fadail, kemuliaan ilmu, kemuliaan ilmu, dan ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, itu lebih lagi. La tuhsa, sangat banyak, tidak bisa dihitung. Teramat sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Kemuliaan mereka itu sangat besar, sangat agung, yang luar biasa. Kita masih nuntut ilmu, baik malaikat sudah mentang ke sayap. Bagaimana kalau kita mengamalkan ilmu? Bagaimana kalau kita menyebarkan ilmu? Kita masih nuntut ilmu, sudah status kita sekarang ini fi sabilillah. Bagaimana kalau kita sudah muallimul ilm, mengajarkan orang ilmu, berarti qaidul jaysh, pemimpin perangnya berarti. Ya. Begitu banyak pemberian Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang berjuang menyebarkan ilmu, apalagi yang mengamalkan ilmu. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih wa athar salaf salih masyhurah. Di Al-Quran dijelaskan, sunnah Rasulullah dalam hadis sangat banyak. Begitupun dari cerita dan ucapan, ungkapan para salafun salihun, para ulama salih. Wa ma'rufatun bidzalik, sangat masyhur dan sangat kita kenal ucapan-ucapan mereka itu. Wal kutubu masyhunatun biha, dan kitab-kitab penuh berisi tentang menceritakan kemuliaan keagungan mereka para ulama, para ahli ilmu, para penuntut ilmu dengan segala fadail kemuliaan mereka. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khair min al-mal, wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, wal ilmu yazidu bil infaq wal mal yanqusu bihi, wal ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Di antara ungkapan ulama, bahkan wasidul ulama, Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, yang digelari dengan Madinatul Ilm, wa aliba ana Madinatul Ilm, Ali babul ilm babuha.
Imam Ali mengatakan, ikhwani, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Dari mana kita tahu? Banyak niat. Di antaranya beliau katakan al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu bakal nyago kau. Tapi kalau harta kau yang bakal nyago dia. Orang semakin besar ilmunya, semakin dia akan terjaga dengan ilmu tadi. Wong semakin besar hartanya, semakin banyak, semakin dia ketakutan dan bingung untuk menjaga dia punya harta. Wal ilmu yazidu bil infaq wal mal yanqusu bihi. Ilmu itu kalau diamalkan, dipakai akan bertambah. Tapi kalau harta dipakai bakal berkurang. Wal ilm hakim wal mal mahkum alaih. Ilmu itu yang akan menentukan halal atau haramnya suatu harta itu. Sementara harta adalah yang dihukumi. Siapa yang hukumnya? Ilmu. Yang menentukan gawe kau ini haram apa halal, ada syubhat, ada haram ke apakah berkah halal atau thayyibah. Dari mana kita tahu? Ilmu. Ilmu. Yang dihitung, yang dihukumkan ya harta tadi. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa'lam anna al-'alim alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah wa la yanbaghi lahu an yaghtarra bima warada 'an Allah wa 'an rasulih min fi fadl al-'ilm wa yuhammu nafsahu annahu dakhilun fi dhalika bimujarrad al-'ilm min ghairi al-'amal. Wa qad qala 'alaihi salatu wassalam ta'allamu ma syi'tum wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Wa qala alaihi salatu wassalam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Nah sekarang ikhwan, kita kan banyak dengar hadis-hadis ya antum kalau hadir di BPC kemarin. Begitu banyak dari awal majlis sampai ini masih terus membahas tentang fadail ilmu sampai Nabi mengatakan perbedaan antara orang alim. Tapi setiap ucapan orang alim itu, alim yang dimaksud adalah alim yang mengamalkan ilmu, bukan sekedar alim ya. Alim yang mengamalkan ilmu, kata Rasulullah. Dengan abid, orang yang alim dengan abid itu perbedaan seperti aku dengan paling rendahnya kadar seorang sahabat. Sahabat yang paling rendah derajatnya sama aku perbedaan. Tidak baca dibandingkan. Ya, sahabat yang paling rendah misalnya ada dianggap paling rendah ada katakan baru masuk Islam belum baca apa-apa. Nah dibandingkan dengan khulafa Rasyidin 4B itu tidak pacak dibandingkan. Mereka yang banyak itu dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar tidak bisa dibandingkan. Lah ini perbandingan langsung dengan Rasulullah. Orang yang alim beramal dengan ilmunya itu perbedaan dengan abid. Abid ini abid yang beribadah dengan ilmu, tapi dia tidak menyebarkan ilmu atau ilmunya sekadar cukup untuk beribadah. Itu seperti perbedaan antara aku dengan sahabat yang paling rendah kata Rasulullah. Lalu kemarin kita baca juga hadis yang mungkin di sini diangkat juga oleh Imam Abdullah Al-Haddad. 1001 orang alim kata Rasulullah itu asyaddu minasyaitan, lebih berat, lebih sulit di hadapan syaitan ketimbang 1000 abid. 1000 abid, ada orang solat 1000 kau katakanlah, oh ibadah. Sementara di situ ada seorang alim sedang berdakwah. Goda 1000 orang ini kecil gina buat syaitan. Bandingkan goda seorang alim tadi. Perbedaan secara amat sangat jauh. Maka Nabi membandingkan antara alim dengan abid. Apalagi maaf ya, itu perbedaan antara alim dengan abid. Mana dengan perbedaan yang bukan abid. Orang awam polos dah kata ilmu kata apa. Itu seperti bulan purnama dengan bintang. Bulan yang menerangi segalanya. Nah, di sini kita ikhwan rahimakumullah memang telah banyak dengan tentang fadilah majelis ilmu, fadilah nuntut ilmu, fadilah punya ilmu, fadilah menjadi muallim. Nah, tapi jangan lupa, jangan kita jadi lupa diri langsung ngasuh diri kita jadi orang baik, jadi orang hebat dan akan mendapatkan semua janji-janji Allah dan Rasul. Kata Imam Haddad, jangan kau tertipu. Wa'lam annal alim alladhi la ya'mal bi'ilmi maslubul fadilah. Jadi alim yang dikatakan kedudukannya hebat, mendapatkan segala bla 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 segala kehebatan luar biasa itu
adalah alim, orang yang berilmu macam antum ni ya. Nak dikatakan alim tidak, tapi kalau anda tanya tentang hukum solat, insyaallah kamu paham. Ya, ditanya tentang bab wudu, paham insyaallah. Itu alim dalam bab wudu, alim dalam bab solat kita. Mendapatkan kedudukan yang hebat tadi itu kalau dia ngamalkan ilmu. Kalau diamalkannya, kalau numpuk ilmu baik, kitab Masya Allah beribu, dia pernah baca, dia faham, tapi diamalkan tidak, maka tidak masuk, tidak dapat kata Imam Al-Haddad. Sama seperti kemarin sejarah Imam Dimyati dalam kitab Matajur Rabih, tidak dapat. Bahkan tuntutan terhadap orang alim yang tidak mengamalkan ilmu lebih dahsyat. Dalam Zubah dikatakan mu'adzabun min qabli ubadul watat. Wa alimun bi ilmihi la ya'mal. Orang alim yang dengan ilmunya tidak diamalkan, dia tidak mengamalkan, mu'adzabun, akan diadab oleh Allah min qabli ubadil wathan, sebelum Allah mengadab penyembah berhala. Sebelum Allah mengadab penyembah berhala, wong alim yang tidak mengamalkan ilmu ini dulu yang bakal diadab oleh Allah. Dalam hadis lain kemarin kita baca tu, wala yashum raihatal jannah, dan dia tak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Cuma bangga baik dengan titelnya, dengan jebolan dari pesantren mana, pondok mana, alma mater mana, tapi dia tidak ngamal ke ilmu. Sunnah Rasulullah tahu betul. Ya, kalau kita tanya juga kertas 5 lembar, minta tuliskan 500 sunnah Rasulullah dalam surat, mampu dia, saking hebat ilmunya. Tapi praktek sunnah dia tidak jalankan. Alhamdulillah. Begitu banyak dalam kehidupan kita sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang mengajar kita tentang, menjelaskan tentang hal yang makruh, yang haram, yang sunnah, yang wajib, tapi tidak dijalankan. Maka orang seperti itu kata Allah Haddad, wal ilm wa'lam anal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi, ketahuilah bahwa orang yang alim, dikatakan alim itu berilmu itu, alladzi la ya'mal bi ilmihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maslubul fadilah, akan dicabut fadilah-fadilah itu. Tak dapat dia bagian kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk ma'alim itu, dia tak dapat. Tidak dapat. Fala yanbaghi lahu an yaghtarra bima warada 'anillahi wa rasulihi min fadlil ilm. Jangan sampai kata Allah Haddad kita jadi lupa diri, ngaso di gitu alim, sudah pernah ngapalkan ini, ngapal gitu, hatam kitab itu, tahu galau. Tapi kita tidak ngamalkan, lalu kita ngaso, akulah dapat pasti kedudukan yang tinggi, dapat segala macam kemuliaan yang dijanjikan Allah dan Rasul. Jangan kau tertipu kata Allah Haddad. Kau tidak bakal dapat. Seluas apapun ilmu, kalau tidak diamalkan, tidak akan mendapatkan bagian sekecil apapun daripada pemberian Allah terhadap orang alim. Jadi yang alim dimaksud itu alim yang mengamalkan ilmunya. Wa yuhamu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bimujarrad al-ilm min ghairi amal. Lalu dia ngerasa, dia nyangka, dia masuk dalam kelompok ulama-ulama yang bakal kumpul sama Rasulullah, bakal mendapatkan singgasana dari cahaya, dari sinar, singgasana terbuat dari emas, dari segala macam. Dia nyangka bakal dapat itulah. Dia nyangka dia bakal dapat amal jariah. Dia tidak ngajar, tidak mengamalkan ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Jangan tertipu. Tak masuk. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ya ikhwani, nasihat untuk kami dan kita semua. Ini yang apa yang antum dengar ini, tanamkan pada anak-anak antum yang mondok. Ya, tanamkan pada keponaan kita, cucu kita yang mondok. Yang mereka lurus niatnya, bagus niatnya, tujuan untuk mengimpun ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Dan tanamkan sama anak antum yang mondok, kalau pas untuk kunjungan atau berteleponan, nah amalkanlah ilmu dari semenjak mondok. Kalau budak sudah ngamalkan ilmu dari semenjak mondok, keluar insya-Allah akan terjaga. Dia ngamalkan terus. Tapi kalau sekadar menghimpun ilmu baik, menghimpun ilmu, kalau kitab ini ngumpul ke dalil, ngumpul ke bahan ini, Masya Allah sampai pacak ngarang kitab dia. Tapi dia tidak ngamalkan dengan ilmu itu. Maka na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, jadi tanamkan ya kepada anak-anak antum yang baguskan niat, tanamkan dia niat-niat yang salehah. Lalu suruh dia belajar dengan tekun dan mengamalkan ilmu. Dan sebagian besar dari ilmu itu adalah akhlak. Sunnah Rasulullah. Itu ilmu kalau ikhwan. Rasul bersabda, ta'allamu ma syi'tum, wallahi la yuqbal minkum hatta ta'malu. Silakan belajarlah ilmu apapun, kata Rasulullah. Ilmu yang baik. Tapi sungguh, wallahi demi Allah, la yuqbal minkum hatta ta'malu. Allah tidak akan nerima
apa yang kamu pelajari jadi tidak akan menjadi amal yang makbul di sisi Allah kecuali kalau kamu amalkan. Kalau kamu amalkan, maka baru ilmu itu manfaat. Kalau tidak, jadi tuntutan. Kita sudah sering dengar ikhwan dinasihat kepada kita oleh guru-guru kita. Allah jangan sampai tak solat witir. Solat witir itu bukan ibadah bulan puasa, ibadah sepanjang tahun. Rasulullah menegaskan, bahkan menekankan dengan sangat, bahkan sampai mengancam orang yang enggan, malas-malasan untuk solat witir. Kata Rasulullah, "Falaisa minna," bukan golongan aku itu, kata Rasulullah. Kita dengar, kita tahu fadilahnya luar biasa. Innallaha yuhibbul witir, innallaha witrun yuhibbul witir. Autiru ya ahlul Quran. Allah itu ganjil, mencintai ganjil-ganjil. Maka salatlah witir kamu hai pengikut Al-Quran, pengikut pemegang Al-Quran. Tapi kita masih tidak jalankan misalnya. Mengerikan ikhwan. Ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ya, masalah siwak yang kecil-kecil. Salat berjamaah, ya, menjaga wudu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi tidak kita amalkan, ya. Apalagi hobi berdebat, hobi berbantah, ngamalkan tidak. Tapi kalau soal berbantah, berdebat, paling tahu dia, paling paham dia. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, ini juga mengerikan hadis ini, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah. Ilmu itu nurun, cahaya, seharusnya menjadikan kita mendapat petunjuk. Semakin tahu kita jalan mana yang bagus, jalan mana yang buruk, karena ada nur, cahaya. Tapi ternyata ilmu tidak menjadikan hidayah buat dia. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, sekali lagi nasihat untuk antum, untuk kami yang mengajar, yang mendidik, dan antum punya anak di pondok pesantren atau di sekolah, termasuk kita yang duduk di majelis kajian ini. Kenapa kok nambah ilmu tapi tidak nambah hidayah? Banyak sebab. Di antaranya awalnya salah niat. Nuntut ilmu salah niat, bak masuk ke anak pesantren salah niat. Ya macam-macam kalau niat dong masuk ke pesantren itu macam-macam. Ada yang memang biar anak ini selamat dan jadi juru selamat. Pengen dibanggakan di hadapan Rasulullah, bisa berjuang jadi ulama orang soleh. Bangga di hadapan Allah Rasul, bukan bangga karena dikait jengak apa uang macam ngapain inti masukkan anak inti pondok, anak itu kan pintar, sayang, ada orang itu. Ini kecati ya dengan. Iya, ada yang anak ini pintar, jual kelas. Ya, jual kelas dari kelas 3 ranking 1 terus. Tahu-tahu terdengar masuk pesantren. Gurunya di sekolah ngomong, "Kenapa masuk pesantren? Sayang. Anak itu kan cerdas, pintar. Emang pesantren tuh bengak. Allah, ada mau cerita apa? Anak pernah dengar juga. Kau ngancem ini, seorang ibu ngancem depan kami ngancem anaknya. Pokoknya kalau kau nilai kau tak bagus, untal ke pesantren kau. Ya, untal ke pulau. Ngancem, biar anak yang bagus nilainya. Ya Allah. Nah, salah niat ya kawan. Ada juga yang niatnya apa? Kenapa? Iya, anak nengok bapak ikut jamaah, orang kampung kami tu, pas anaknya jadi ustaz tu. Anak naik magam, bapak naik magam juga. Sianu tu nah, kalau dulu tu sebelum anaknya jadi ustaz tu, kalau duduk di belakang tak suang ke depan, main air suang ke depan. Murid ustaz itu cium tangan kalau sama dia. Apa? Abahnya guru. Mau ke situ larinya. Ya, ada lagi nengok kalau ustaz tu lemah. Amplop dapat, fasilitas dapat, nak pergi ke mana pesawat siap, hotel siap. Ya Allah, alangkah hinonya niat kamu. Alangkah buruknya niat kau. Niat salah niat. Kedua, ya maaf, salah nafkah. Niat sudah bagus, tapi anak dia juga dikirimi duit haram, duit syubhat. Mana nak jadi berkah? Mana nak jadi kebaikan? Kemudian, ya balik ke budayanya sekarang. Ketika dia belajar, dan saya yakin, insyaAllah di mana pun pondok, apalagi pondok habaib, pondok salaf, itu pasti mengajar kebenaran etika ketika belajar. Santri duduk, ada yang punya uduk, ada yang tidak, belajar beda. Dapat ilmu sama, tapi share ilmu beda. Yang punya uduk dapat lebih, yang ini belum tentu dapat. Keberkahan ilmu, yang punya uduk dapat, yang tidak punya uduk belum tentu dapat. Kalau ilmu baik, boleh jadi yang pintar lebih banyak dapat. Tapi share keberkahan rahasia ilmu itu akan beda. Cara duduknya, cara megang kitabnya, cara ngawak kitabnya itu nak diajar ke kamu, ya.
Tidak sembarang. Susunan awal kitab hadis, kitab sirah, kitab tafsir Quran itu ada susunannya. Ya, ada budak, model budak habis taklim balik ke kamar, kitab tuh gelebuk untal ke meja gobok. Dah. Ya. Dah seperti itu. Memuliakan kitab adalah bentuk memuliakan ilmu. Kalau kita memuliakan ilmu, maka kita akan dimuliakan oleh ilmu. Termasuk juga memuliakan guru. Nah, saya itu benar ulama, ya ikhwan, minta maaf karena antum punya anak di pondok, dimanapun pondok itu, tanamkan agar dia memuliakan guru, menghormati guru, siapapun guru itu, walaupun guru itu cuma ngajari Iqra misalnya. Karena dengan memuliakan ilmu itulah, memuliakan muallim, maka insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Ya, akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niat salah, duit salah, tak pakai adab pula, ya, belajarnya, cara belajarnya segala macam. Maka itulah yang akan menjadikan akhirnya ilmu itu bertambah, tapi tidak bertambah soleh, tidak bertambah jadi orang baik. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmu. Dengar, Nabi ngomong apa? Izdada ilman, ilmunya bertambah. Kalau di sekolah naik kelas, dari tamhidi, naik mutawas, naik idad, naik mutawasit, sampai aliyah, sampai lulus. Oh, sudah sekian kitab dihatamkan. Bertambah ilmunya, bertambah. Tapi walam yazdad huda, hidayah tidak bertambah. Wallahu na'udzubillah, astagfirullah, aslah jami'. Syahidlah ya Allah. Dan ini bahkan mengerikan. Antum yang punya anak sekarang sudah kelas aliyah, Allah. Yang sudah setahun 2 tahun lagi bakal lulus itu. Karena kebanyakan budak-budak kalau sudah jadi kakak paling tinggi, kakak paling kelas, sudah ngasuh jadi ustaz. Kehormatan menghormati guru sudah mulai kurang. Dan dia pun ngasuh kalau sudah kelas tinggi itu biasanya, ya kita sebagai pendidik tidak lagi nak nyebat dia. Kenapa? Ulah besar. Malu depan adik kelas, digebuk, dihebat, ya apa. Jadi kadang-kadang untuk sanksi itu agak dikendorkan. Nah, justru kadang-kadang mereka jadi kebablasan. Ngasuh aja bakal disebat, bakal dihukum. Mengendorkan masalahnya, semakin dekat keluar dari pondok, semakin kencang istiqomahnya. Seharusnya seperti itu. Justru mereka kebanyakan semakin kendor. Mentu tanpa izin kadang-kadang. Kenapa? Ya sudah dianggap kadang-kadang sudah cak kawan sama ustaz. Lalu ustaz muda yang ngajar. Dan hati-hati ya Pak, kalau antum punya anak yang sudah tinggal setahun 2 tahun lagi nak mentu dari pondok, tekan ke ini. Jadilah kau patuh dengan peraturan seperti kau baru masuk pondok. Takut terlambat, takut tidak baris, takut terlambat, takut. Budak baru pondok kan itu kalau. Tapi kalau sudah kakak kelas yang sudah tinggal, kadang petantang petenteng. Dia terlambat, tak bakal digebuk apa. Yang ngatur kawannya dia, tak ada kawan yang ngebuk dia, nak mukul dia. Justru akhirnya na'udzubillah min dzalik, terjebak dengan kebebasan itu hanya kebablasan. Na'udzubillah. Nah, ini yang kita ngeri. Ya. Walam yazdad hudan, tak bertambah hidayah, ilmu nambah, justru malah nambah sombong, nambah angku, tak lagi hormati guru, tak polok lagi. Bahkan kitab-kitab kecil itu, nah, dikecilnya. Yang mana aku tamhidin 7 tahun yang lalu aku belajar ini. Oh, la Allah ikhwan. Kalau Iqra itu kitab anak belajar dulu pakai Iqra ni akan junjung, nak tahu uncuk pala anak simpan anak keramat ke. Apa berkat Iqra ni lah aku baca macam kitab, baca macam Quran. Tapi kita apa? Kebanyakan dah Iqra. Nah, ambillah kau. Ngomong apa ni? Ambillah kau. Jangan sudah selesai lah hatam. Yang macam itu mana dapat hidayah? Mana nak dapat hidayah? Bertambah ilmu kata Rasulullah, tapi tidak bertambah hidayah. Maka apa yang dia dapatkan dari sisi Allah, walam yazdad minallah illa budan. Maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Ya macam kita budak majlis kan sering kami contohkan ikhwan. Ketika kita belum tahu apapun yang kita salah dikit apa dikit ditegur, "Oh, Pak, minta maaf, makasih Pak." Dek kalau sholat tu pakai siwak, "Oh, Pak." Kalau sholat tahiyat akhir tu jangan cak itu. Kalau ditegawang, nerima kita. Ketika kita masih baru jadi budak majlis, begitu sudah kita kenal ustaz banyak, sudah ngakap, majlis sana sini sudah ngasal, orang negara kan sengaja apa ni? Memang makasih Pak. Iya Pak. Bukan sengaja kan, tak tahu takuan dulu. Oh, ngomel liatinya. Ngomel. Kemarin sambung sujud, masya Allah, apa sudah mencap, lebih jadi ustaz. La ilaha illallah. Lam yazdad min Allah, tidak bertambah antara dia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna ma sara al-'ilm bitilka al-manzilah ar-rafi'ah 'inda Allah lamma fihi min al-manfa'ati al-'ammah li jami' ibadillah.
Sesungguhnya ilmu itu akan menjadi dapatkan kedudukan yang tinggi. Wa inna masar al-ilm bitilkal manzilah ar-rafi'ah min zalit rafi'ah. Inda Allah, dengan ilmu itu seorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lamma fiha min manfaatin ammah, ketika ilmu itu bermanfaat untuk orang banyak. Li jami'i ibadillah, kepada hamba Allah. Ngajar, sana ngajar. Dan sekali lagi ananjuk nasihat untuk kamu sebagai wali santri, orang tua murid. Ya, kalau anak kita sudah lulus, sudah mondok, sudah kelasnya masya Allah udah tinggi, ya sudah bahkan hafal Quran. Kondisi di kampung, kondisi di lingkungan meminta ada guru ngajar Iqra, dak kati ngajar. Kampung dak kecil lolo kalau dak ngerti huruf, dak baca ngaji kalau. Maka ngajarlah kau. Suruh anak kau pegang ni, paut. Kau buka paut, kau buka ajar budak Iqra. Oh, aku ngajar Iqra. Aku ni lah Allah sudah alfiah. Aku ni sudah kitab. Oh, ini bukan kitab sini. Aku lapar semua. Quran apa? Suruh dia ngajar. Jangan kita ni malah ketika ada orang kampung minta anak kita, Pak Jul, baca dah anak bapak yang sudah selesai mondok dan ngajari anak-anak kita Iqra. Ada jadi Iqra. Walaupun tak terucap, ya. La wallahi. Ya. Keberkahan di situlah. Bahkan anak kita yang punya sikap, pas kita nyampe ke sama anak kita, jang, tadi bapak ni datang orang kampung, langgar, orang tutup kampung, minta kalau pacak kau ngajar budak kampung ni Iqra, ngajar budak ni belajar wuduk. Oi, bak, ada ibu aku mondok luar negeri. Aku mondok sampai sudah punya titel. Ada ngajar Iqra, ada ngajar. Allah itu yang paling utama. Ajar Iqra, ajar. Kalau anak kita yang punya ego, gencet egonya. Kau kalau dah belajar Iqra, dah pacak macam kitab. Dari situlah kau bakal dapat amal jari yang lebih dari semua orang. Kita ngajar orang bab faraid, kapan? Sebagian orang cuma belajar faraid. Nunggu dia kelas tinggi dulu baru belajar. Tapi Iqra dari kecil, dari dasar. Belajar kitab apapun dapat pahala dia. Karena belajar Iqra, macam-macam Quran, macam-macam kitab, macam-macam segalanya. Wirid, zikir, segala macam. Cuma orang kadang-kadang mandang sepele kecil. Ngajari wuduk. Wallah kan. Kalau kita yang bekas cetakan kita berwuduk benar, sampai dia jadi tua. Berapa puluh ribu dia berwuduk kan, berapa puluh ribu kali. Lalu ke kita faham. Cuma kadang-kadang seperti itu. Ya. Oh, mantap. Pas orang lagi, orang langgar, orang kampung lagi, ngasut singgung dia. Masa kampung ni petik pasar. Anak aku sekolah tinggi-tinggi semua ada Iqra. Baknya anak juga sama. Jauh itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Wa idza lam yantafi al-'alim bi ilmihi fi nafsi fa kaifa yantafi bi ghairihi. Nah, mulailah manfaat untuk diri dewek, terus keluarga. Dengan apa? Ngamalkan ilmu tadi. Ya, tahu sunnah apa diamalkannya. Lalu dia ngajari keluarganya. Lalu insya-Allah dia baca memberikan manfaat untuk lebih luas lagi. Kalau untuk diri dewek beda dipakai, untuk keluarga tak terpakai, mak mana nak ngenjuk wong lain. Kalau dia di dirinya tak terpakai, wong keluarganya tak terpakai, tak diajarnya tak ngamal kalau. Tapi dia ngajar wong lain, ini ada tanda tanya besar. Ya. Ini wong bisa jadi istidraj. Ya, jadi seperti lilin. Negangi wong tapi dia dewek habis. Na'udzubillah. Fa idza lam yantafi al-'alim bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi bihi ghairuh. Kalau seorang yang berilmu itu dia untuk dirinya dewek dapat nganjuk manfaat. Bagaimana dia nak nganjuk manfaat untuk orang lain? Keluarganya dewek dapat nganjuk manfaat, apalagi nak nganjuk manfaat untuk orang lain. Fa'arif min hahuna butlanul fadilah fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal. Dari situ kau bakal tahu, kata Abdul Haddad, batal, tidak jadi mendapatkan fadilah pemberian Allah bagi orang yang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmu. Dia amalkan ikhwan. Kita tahu tentang siwak pakai. Ya, di rumah pakai siwak, bukan pasti pelanggar kayak pakai siwak. Ya. Salat sunnah, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Bila yang dilanggar pas di rumah,
Apa macam itu? Ada kemunafikan itu, na'udzubillah. Ya. Kita keluar di langgar di mana maki pegang macam Quran, maki baju rapi di rumah. Kadang-kadang pakai baju kaos bolong-bolong. Padahal kita pegang tu Al-Quran. Kopiah budak kita pakai. Kalau nak tampil untuk pakai kopiah rapi bersih. Apa macam itu? Ibadah kita kerana manusia, bukan kerana Allah. Mengerikan ya. Kita pengen sama. Di rumah macam itulah kita rapi, di luar juga kita rapi. Jangan salah juga makna sama. Di rumah kudal, di luar kudal. Ya, tidak. Di luar tidak husuk, di rumah tak husuk. Tidak. Artinya sama-sama husuk. Butlan fadilah fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal. Wa qala sallallahu wasallam. Nah, dengan ikhwan astagfirullah. Sekali lagi kami mengingatkan kepada antum yang punya anak. Ya kan, alhamdulillah kami tahu banyak ikhwan yang punya anak di pondok mana-mana macam-macam ya. Tanamkanlah anak antum dari sekarang. Ya, untuk mereka mulai mengamalkan ilmunya dari semenjak mondok, mengamalkan, membagi ilmu, mengumpulkan ilmu yang banyak. Apa kata Rasulullah? Bagi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan, ini kena di kita galau ya. Kita budak majlis ini dapat ilmu terus, masya-Allah. Memang tidak semua ilmu tu wajib kita amalkan, apalagi yang sifatnya sunnah. Ya, macam sunnah ya. Apa sunnah? Misalnya berjihad. Anjurkan untuk berjihad dengan fadilahnya. Ya, kita harus berjihad ya, tidak. Karena kita tempat kita tidak menuntut untuk seperti itu. Berjihad dalam makna berperang membunuh orang kafir. Ya. Termasuklah juga ya mungkin berbini lebih dari satu. Nah, ya, itu tidak harus dipraktekkan. Ya. Setelah kadang betina kan, kalau ada lakinya ada indikasi nak zuat dua, emang ada sunnah lain apa? Sunnah lain banyak. Sunnah. Ya banyak ikhwan yang sifatnya macam puasa sunnah, saum dahar, ya, saum Daud alaihissalam. Mungkin kita tak bisa. Kita cuma tahu baik, labas, tak apa-apa. Ada yang kita harus menjalankannya, melakukannya. Apa kata Rasulullah SAW terhadap orang yang berilmu, tahu tentang ilmu, tentang suatu fadha'il tapi tidak diamalkan? Qala Rasulullah SAW, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ahu Allah bi ilmihi sallallahu alaihi wasallam. Paling dahsyatnya azab di yaumil qiyamah akan didapatkan bagi orang yang alim lam yanfa'ahu Allah bi ilmihi. Orang itu berilmu tapi Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu cuma jadi petantang-tentang, jadi kesombongan baik, nyusun titel banyak-banyak di belakang. Ngamalkan tidak. Baik hablum minallah, begitu juga hablum minan nas. Macam ada memang seorang imam ya waktu itu beliau membaca kitab mengajar. Lalu sampailah pada bab itkul raghabah. Bab fadilah memerdekakan hamba sahaya. Bab ini diloncatnya, tidak dibacanya. Sampai muridnya bingung, apa syekh ni lupa, apa kelewatan ni, tahu apa. Dia tidak berani murid nak nanya kan. Jadi melok baik ngelangkah dua halaman. Lama sebulan sampai 2 bulan, 3 bulan sampai nak setengah tahun. Kalau sudah setengah tahun, syekh ngomong kita balik lagi ke bab itkul raghabah. Kita balik lagi ke bab pembebasan budak. Sudah selesai taklim, akhirnya murid nanya. Ada yang juga berani, Syekh, apa sengaja, apa lupa? Tidak, kata aku sengaja. Aku sengaja ngapo? Aku nak nyampaikan itu. Aku belum pernah memerdekakan budak. Jadi aku selama 6 bulan nabung dulu. Setelah duit aku terkumpul, aku merdekakan budak. Aku baru nyampaikan itu, berani nyampaikannya sama orang. Ya kita mungkin tidak harus itu ya, nyampe ke baik. Ya, banyak hal-hal yang mungkin asati seperti kami atau antum sering nyampe ke kawan, mungkin kita belum istiqomah. Dah pas ikhwan dah nunggu istiqomah sampai ke mudah-mudahan dengan cara nyampe kita hanya malu dengan diri dewek. Madai aku nak nyampe ke orang aku tidak istiqomah. Madai aku ngajak orang aku tidak ngawi ke. Madai aku ngelarang orang berbuat satu keburukan tapi aku masih melakukan. Jadi cambuk buat kita, jadi sebatan buat kita.
Seperti itu. Macamnya di pondok juga sama kakak-kakak kelas itu. Tidak semuanya itu sudah Masya Allah dalam proses mereka. Tapi mereka akan mengatur adiknya, jangan ini, harus macam ini. Dari situ dia akan malu. Walaupun mungkin ini sebenarnya bukan lillahi ta'ala, tapi labas. Ya, mari aku nyuwa adek, jangan terlambat, aku dewek terlambat. Mari aku nyuwa adek, jangan sampai lupa siwak, aku dewek lupa siwak. Hanya malu dia. Walaupun hakikatnya sebenarnya bukan karena Allah dia berbuat, tapi itu akan melatih diri dia untuk menjadi terbiasa dalam istiqamah dalam kebaikan. Lama-lama orang itu akan mendapatkan sir rahasia dari amal. Ya. Asyaddun nas adaban yaumil qiyamah alimul la yanfa'u bihi ilmih. Adab yang paling berat, paling pedih akan didapatkan oleh seorang adalah jikalau orang tersebut berilmu tapi tidak dijadikan Allah bermanfaat dengan ilmunya. Tidak ada manfaat. Berilmu tapi tidak manfaat. Macam-macam kadang-kadang orang itu karena terlalu jual mahal ada juga. Ya, terlalu jual mahal, ngajar di kampung tak galak, ngajar di langgar-langgar tak galak, nak ngajar di tempat yang berafir macam tadi ngajar budak PAUD mana galak, ngajar budak Aqidatul Awam mana galak, nak jauh harta tauhid, nak kitab tinggi ni kan. So ngajar Julmiyah, ngajar nak galak, ngajar Alfiyah ni kan. Akhirnya dia termentok. Ya. Macam ni jualan di kampung, jualan pempek 8 jam, siapa nak apa? Kuih 8 jam, siapa nak beli? Kalau kita jual pempek, terus kami yang beli. Ya, nak abang jam tu, musiman pula. Nak jual yang mewah, yang megah. Apa yang kita bisa berikan ya Allah, ajarkan. La ilaha illallah. Wa kana alaihi salatu wassalam yasta'id billah min ilmin la yanfa'u bal bil insya'. Dan Rasulullah SAW itu ikhwan, dalam doa-doanya beliau sering berdoa minta berlindung kepada Allah dari ilmu yang tak manfaat. Ilmu yang tak manfaat dan hati yang tak khusyuk. Ilmu yang tak manfaat itu memang ada yang memang jenis ilmu itu tak manfaat. Ada memang jenis-jenis, walaupun disebut ilmu syariat, ilmu agama, tapi tak manfaat banyak. Ada. Tapi yang disebut di sini kebanyakan adalah ilmu itu aslinya bermanfaat, tapi orang yang punya ilmu itu tidak mampu memanfaatkannya. Ada ilmu-ilmu yang kita bahkan disuruh tidak usah ngembeknya, tidak usah memperdalamnya, tidak usah mencarinya. Ada lagi manfaat dan manfaat tergantung uangnya. Kau ni belum mengerti wudu, belum mengerti fikih, jangan lu ngambil ilmu tafsir. Ilmu tafsir manfaat. Tapi untuk kau belajar ilmu fikih lebih manfaat. Hakada, tergantung kondisi uangnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan insya. Nah, ada mixing. Ya tu. Kembangan wisudanya boleh dibagikan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.